Example number 10. Y is equal to 1 upon x minus 1, x is not equal to 1 ને -1 ઢાળવાળા તમામ સ્પર્શકોના સમીકરણ શોધો. y is equal to 1 upon x minus 1 dy by dx is equal to -1 upon x minus 1 whole square. Y is equal to 1 upon x minus 1, x is not equal to 1 ને -1 ઢાળવાળા આ સ્પર્શકનો ઢાળ છે એ ઢાળ આપણને -1 આપી દીધો છે, પરંતુ ઢાળ m is equal to -1, therefore આ પણ ઢાળ છે અને આપણને ઢાળ આપી દીધો છે, therefore -1 upon x minus 1 whole square is equal to -1, આ -1 is plus x minus 1 whole square is equal to 1, બેસ કરી દીધો, x minus 1 is equal to plus or minus 1, x minus 1 is equal to 1 or x minus 1 is equal to -1, x is equal to 2, x is equal to 0, x is equal to 2. સ્પર્શકનું સમીકરણ એટલે રેખાનું સમીકરણ શોધવાનું છે. રેખાના સમીકરણ માટે બિંદુ જોઈએ અને ઢાળ જોઈએ. ઢાળ તો આપણને આપેલો જ છે, પણ આપણે બિંદુ શોધી રહ્યા છે, એની મદદથી આપણે ઢાળ બિંદુ સમીકરણનો ઉપયોગ કરીશું. x is equal to 2, તો y is equal to 1 upon x minus 1 1 upon 2 minus 1 is equal to 1, એટલે એક સ્પર્શ બિંદુ આવ્યું 2 1. x is equal to 0, તો y is equal to 1 upon x minus 1 is equal to 1 upon 0 minus 1 is equal to -1, એટલે બીજું સ્પર્શ બિંદુ આવ્યું 0 -1. હવે આ બિંદુ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ શોધવાનું છે. બિંદુ 2 1 ઢાળ m is equal to -1 માટે સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 is equal to m into x minus x1, આ x1 y1, y minus 1 is equal to -1 ઢાળ આપેલો છે, x minus 2, therefore y minus 1 is equal to minus x plus 2, therefore x plus y is equal to 3. હવે બીજું બિંદુ 0 -1, બિંદુ 0 -1 અને ઢાળ m is equal to -1, therefore સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 is equal to m into x minus x1, આ x1 y1, y plus 1 is equal to -1 into x minus 0, x plus y plus 1 is equal to 0. એક સ્પર્શકનું સમીકરણ x plus y is equal to 3 અને બીજા સ્પર્શકનું સમીકરણ x plus y plus 1 is equal to 0. અને આ રીતે લખો તો આ રીતે લખી શકાય, અથવા x plus y is equal to -1 આ રીતે લખો તો એ પ્રમાણે લખી શકાય. Example number 11. Y is equal to 1 upon x minus 3. X is not equal to 3 ને 2 ઢાળવાળા તમામ સ્પર્શકોના સમીકરણ શોધો. Example number 10 જેવું છે. Y is equal to 1 upon x minus 3 dy by dx is equal to -1 upon x minus 3 whole square. પરંતુ સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to 2, આ પણ સ્પર્શકનો ઢાળ છે, સ્પર્શકનો ઢાળ આપી દીધો છે, આને પણ સ્પર્શકનો ઢાળ જ કહેવાય, એટલે આ બંનેને સરખાઈ દઈએ આપણે. therefore -1 upon x minus 3 whole square is equal to 2,
therefore x minus 3 whole square is equal to minus 1 upon 2. x minus 3 whole square is equal to minus 1 upon 2. એટલે કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યાનો વર્ગ માઈનસ ના આવે, જે શક્ય નથી. therefore 2 ઢાળવાળા સ્પર્શકોના સમીકરણ ન મળે. Example number 12. y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 ને 0 ઢાળવાળા તમામ સ્પર્શકોના સમીકરણ મેળવો. y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 dy by dx is equal to minus 1 upon x square minus 2x plus 3 whole square. આનું વિકલન કરવાનું ભૂલાય નહીં. d by dx of x square minus 2x plus 3 is equal to minus આનું વિકલન 2x minus 2 upon x square minus 2x plus 3 whole square. આપણને સ્પર્શકનો ઢાળ મળ્યો, પરંતુ સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to 0. આ સ્પર્શકનો ઢાળ છે, પણ સ્પર્શકનો ઢાળ પણ આપણને 0 આપેલો છે, એટલે આ બંનેને સરખાઈ દેવાના. therefore minus 2x minus 2 upon x square minus 2x plus 3 whole square is equal to 0. આ બાજુ ગુણાઈ જશે. therefore minus પણ પેલી બાજુ જતા રહેશે. 2 કોમન પણ લઈ લઈએ. 2 into x minus 1 is equal to 0. therefore x is equal to 1. x ની કિંમત વક્રમાં મૂકી દો એટલે y આમ મળી જશે. therefore y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 1 upon 1 minus 2 plus 3 4 minus 2 1 upon 2. therefore સ્પર્શ બિંદુ 1 1 by 2 અને આ ઢાળ છે m is equal to 0. માટે સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 is equal to m into x minus x1 y minus 1 by 2 0 into x minus 1 આ પાર્ટ 0 y minus 1 by 2 is equal to 0. Example number 13. x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1 ને જે બિંદુ આગળના સ્પર્શકો નંબર 1 x અક્ષને સમાંતર, નંબર 2 y અક્ષને સમાંતર હોય તે બિંદુઓ શોધો. વક્ર x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1. આનું વિકલન 2x upon 9 plus 2y upon 16 into dy by dx is equal to 0. 2 common આ બાજુ છેદમાં જતા રહ્યા. y upon 16 into dy by dx is equal to minus x upon 9. therefore dy by dx is equal to minus 16x upon 9y. પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર છે. સ્પર્શકો x અક્ષને સમાંતર, સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર. જો આ જે એક્ઝામ્પલ છે ને, ક્વેશ્ચન અલગ રીતે પૂછવો તો પૂછી શકે, મેથડ તો એક જ રહેવાની. x અક્ષને સમાંતર અથવા y અક્ષને લંબ કહેવાય, અને y અક્ષને સમાંતર અથવા x અક્ષને લંબ કહેવાય. આનો અર્થ આવો થાય, x અક્ષને સમાંતર એટલે
y અક્ષને લંબ અને y અક્ષને સમાંતર એટલે x અક્ષને લંબ. સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર છે, x અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ શૂન્ય હોય, 0 હોય. એવું નોંધમાં મેં લખાયું છે તમને કે સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર હોય અથવા y અક્ષને લંબ હોય એનો ઢાળ 0 હોય. આ પણ સ્પર્શકનો ઢાળ છે, આને સ્પર્શકનો ઢાળ કહેવાય. અને સ્પર્શકનો ઢાળ આપણને 0 x અક્ષને સમાંતર હોવાથી એ સ્પર્શકનો ઢાળ રેખા એટલે સ્પર્શક. સ્પર્શકનો ઢાળ 0 છે એટલે બંનેને સરખાઈ દો. ઢાળ આપણી પાસે છે, આગળના એક્ઝામ્પલમાં ઢાળની કિંમત આપી દીધી હતી. અહીંયા આગળ ઢાળ 0 કઈ રીતે આવ્યો તો કે સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર છે, x અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ હંમેશા 0 હોય એટલે આ પણ dy/dx ને સ્પર્શકનો ઢાળ કહેવાય અને આ પણ ઢાળ છે, બંનેને સરખાઈ દો. therefore -16x upon 9y is equal to 0. therefore x is equal to 0. આપણે બિંદુ શોધવાના છે. x is equal to 0 આ વક્રમાં મૂકી દો. x is equal to 0 એ x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1 માં મૂકતા એટલે આ પાર્ટ તો 0 plus y square upon 16 is equal to 1, y square is equal to 16, y is equal to plus or minus 4. તો માંગેલ બિંદુઓ 0, 4 અને 0, -4 એનો સેકન્ડ પાર્ટ. વક્રના જે બિંદુ આગળના સ્પર્શકો y અક્ષને સમાંતર છે, સ્પર્શક y અક્ષને સમાંતર છે, y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ ન મળે, y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત થાય. એ ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત એટલા માટે થાય છે કે એમાં છેદ 0 આવે છે. એટલે y અક્ષને સ્પર્શક y અક્ષને સમાંતર છે. therefore y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ ન મળે. ઢાળ એટલા માટે નથી મળતો કે એનો છેદ 0 હોય છે. ઢાળ ન મળે એટલે ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત છે. ઢાળ મળે છે પણ ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત છે. આ રહ્યો સ્પર્શકનો ઢાળ. સ્પર્શક y અક્ષને સમાંતર છે, આમાં સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર છે. therefore dy/dx એ સ્પર્શક છે અને એ સ્પર્શક dy/dx એ સ્પર્શકનો ઢાળ છે અને સ્પર્શક y અક્ષને સમાંતર છે. y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ મળે નહીં. એટલે ઢાળ એટલા માટે નથી મળતો કે ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત થાય છે. ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત એટલા માટે થાય છે કે છેદ 0 થાય છે. therefore 9y is equal to 0, y is equal to 0. y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ ન મળે એટલે એનો અર્થ એવો ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત છે. ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત છે એનો અર્થ એવો એનો છેદ 0 છે. આ સ્પર્શકનો ઢાળ છે. સ્પર્શક y અક્ષને સમાંતર છે. y અક્ષને સમાંતર જો બે રેખાઓ સમાંતર હોય એટલે બંનેના ઢાળ સમાન થાય. અહીંયા સ્પર્શક y અક્ષને સમાંતર છે એટલે કે સ્પર્શકનો ઢાળ અને y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ સરખો થાય. એટલે કે y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ મળે નહીં એટલે કે ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત છે એટલે આનો છેદ બરાબર 0 લઈ લેવાનો તમને y યામ મળી જશે. y is equal to 0 આ સાઈડ y is equal to 0 એ x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1 માં મૂકતા x square upon 9 plus 0 is equal to 1, x square is equal to 9, x is equal to plus or minus 3 માટે
માગેલ બિંદુઓ 30 અને -30. આ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો પણ એનો બેઝ કે x અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ 0 હોય અને y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત હોય, ઢાળ ન મળે. હવે આ મેં નોંધમાં લખાયું છે તમારે. અહીંયા એવું કીધું સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર છે એટલે સ્પર્શકનો ઢાળ અને x અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ સરખો થાય એટલે x અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ 0 એટલે આ સ્પર્શકનો ઢાળ છે એનો ઢાળ પણ બરાબર શું લઈ લેવાનું? d/dx = 0 લઈ લેવાનું એટલે આપણને x મળી ગયા. હવે આમાં સ્પર્શક y અક્ષને સમાંતર છે. y અક્ષને સમાંતર એટલે કે એનો ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત છે, ઢાળ ના મળે. એનો સમાંતર હોવાથી સ્પર્શકનો ઢાળ અને y અક્ષને સમાંતર રેખાનો ઢાળ સરખો થાય એટલે આનો ઢાળ પણ અવ્યાખ્યાયિત થયો. આનો ઢાળ ક્યારે અવ્યાખ્યાયિત થાય? છેદ 0 હોય ત્યારે. એટલે 9y = 0 લઈ લીધા. therefore y = 0. તમને આ ક્વેશ્ચન આ રીતે અલગ રીતે પૂછી શકે. મેથડ તો એક નહીં. x અક્ષને સમાંતર એટલે y અક્ષને લંબ. આને આવું પણ કહી શકાય y અક્ષને લંબ. આ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે y અક્ષને લંબ રેખાનું સ્પર્શક y અક્ષને લંબ હોય તો તે બિંદુઓ શોધો. અથવા x અહીંયા y અક્ષને સમાંતર એટલે એનું એવું કહી શકાય કે x અક્ષને લંબ. આવું પણ ક્વેશ્ચન પૂછી નાખે બદલીને, પણ મેથડ આને આ જ રહેશે. મેથડ કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. એક્ઝામ્પલ નંબર 14. નીચે આપેલા વક્રોને દર્શાવેલ બિંદુ આગળ સ્પર્શક તથા અભિલંબના સમીકરણ શોધો. વક્ર y = x⁴ - 6x³ + 13x² -10x + 5 પરના 0, 5 બિંદુ આગળ સ્પર્શક અને અભિલંબનું સમીકરણ શોધવાનું છે. પહેલા તો આ ચકાસી લે કે 0, 5 બિંદુ વક્ર પર છે કે નહીં. x = 0 મૂકો, જો y = 5 આવી જાય. y = 0, અહીંયા 0 + 5 = 5. therefore બિંદુ 0, 5 વક્ર પર છે. આ રીતે તમને બિંદુ આપ્યો તો બિંદુ ચકાસી લેવાનું કે વક્ર પર છે કે નહીં. વક્ર પર હોય તો આપણે d/dx શોધીને એ જે x અને જે y હશે એમાં x = 0 અને y = 0 મૂકવાથી સ્પર્શકનો ઢાળ મળી જશે આપણને. y = x⁴ - 6x³ + 13x² -10x + 5. ઓકે. હવે જો આ બિંદુ વક્ર પર ન હોય તો આપણે d/dx શોધીને અને x અને y ની કિંમત 0 અને 5 ના મૂકી શકાય. વક્ર પર હોય તો જ આપણે d/dx કર્યા પછી x અને y ની કિંમત d/dx માં મૂકી શકાય. નહીં તો નહીં મૂકવાની. નહીં તો વક્ર પરનું બિંદુ ધારવું પડે તમારે. અહીંયા તો આ બિંદુ વક્ર પર આપેલું છે, આપણને એ ચકાસી લીધું આપણે. dy/dx = 4x³ - 18x² + 26x - 10 સ્પર્શકનો ઢાળ m = dy/dx at 0, 5 આમાં તો ફક્ત x જ છે એટલે x = 0 મૂકી દો તો 0, 0, 0 -10 રહેશે. માટે બિંદુ છે 0, 5 અને ઢાળ m = -10. therefore સ્પર્શકનું સમીકરણ y - y1 = m x - x1 y1 5 છે, ઢાળ -10 x - 0 -10x આ સાઈડ લાવી દો -10x + y -5 = 0. હવે અભિલંબનો ઢાળ
આપણને જે સ્પર્શકનો ઢાળ મળ્યો છે એનો વિરોધીને વ્યસ્ત કરી નાખવાનો એટલે અભિલંબનો ઢાળ મળી જશે. એકચ્યુઅલી વિરોધીને વ્યસ્ત કરવાનું કારણ બીજું કશું નથી કે આપણે એકચ્યુઅલી મેથડ આવી થાય છે કે m1 m2 -1. જોઈ લેજો 1/10 કેવી રીતે આવે છે બતાવી દઉં છું. m1 એટલે આ m1 -10 અને m2 એટલે અભિલંબનો ઢાળ m2 -1. આ માઈનસ પ્લસ m2 1/10. પણ આપણે તો ડાયરેક્ટ જ આ કિંમત મળી ગઈ છે એ કિંમત પરથી એનો વિરોધી અને વ્યસ્ત લઈ લેવાનો એટલે અભિલંબનો ઢાળ મળી જશે. આ એની સાબિતી બતાવી છે મેં તમને કે કેવી રીતે 1/10 આવે છે. એટલે m1 બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોય, સ્પર્શક અને અભિલંબ. અભિલંબ એ સ્પર્શકને લંબ છે એટલે બંનેના ઢાળનો ગુણાકાર -1 થાય. m1 ને આ કિંમત મૂકી દીધી, એના પરથી આનો ઢાળ m2 શોધી કાઢ્યો. અને બિંદુ 0,5 માટે અભિલંબનું સમીકરણ y y1 1/10 x 0 10y 50 x x 10y plus 50 0. આવું રાખશો તો પણ ચાલે, આ પણ જવાબ ચાલી જશે. આ બધા પદ હું પેલી બાજુ લઈ ગયો. એનો સેકન્ડ પાર્ટ y is equal to x raised to 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 પરના 1 3 બિંદુ આગળ આ 1 3 બિંદુ ચકાસીએ. y is x is equal to 1 મૂકી દો, y is equal to 3 આવે તો વક્ર પરનું બિંદુ છે 1 minus 6 into 1 plus 13 into 1 minus 10 plus 5 13 plus 1 14 14 plus 5 19 19 minus 16 is equal to 3. y is equal to 3 आ गया. therefore 1 3 बिंदु वक्र पर છે. dy by dx is equal to 4x cube minus 18x square plus 26x minus 10 સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to dy by dx at 1 3. આ dy by dx માં x is equal to 1 અને y is equal to 3 મૂકી દો. y છે જ નહીં એટલે x is equal to 1 4 minus 18 plus 26 minus 10 30 minus 28 is equal to 2. therefore બિંદુ 1 3 અને સ્પર્શકનો ઢાળ 2. therefore સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 m એટલે 2 આ x1 y1 x minus 1 therefore y minus 3 is equal to 2x minus 2 2x આ બધા પદ પેલી બાજુ લે અથવા આને આ બાજુ લાવી દો, જે રીત મેથડ કરવી કરી શકાશે. 2x minus y plus 1 is equal to 0. હવે અભિલંબનો ઢાળ is equal to આપણને જે સ્પર્શકનો ઢાળ મળ્યો છે એનો વિરોધીને વ્યસ્ત લઈ લો એ અભિલંબનો ઢાળ થઈ જશે. અને બિંદુ 1 3 therefore અભિલંબનું સમીકરણ y minus y1 m એટલે -1/2 x minus 1 2y minus 6 is equal to minus x plus 1 x plus 2y minus 7 is equal to 0.
થર્ડ પાર્ટ એનો y is equal to x ક્યુબ પરના 1 1 બિંદુ આગળ x is equal to 1 મૂકી દઈએ તો y is equal to 1, therefore 1 1 એ વક્ર પર છે. dy by dx is equal to 3x square. સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to dy by dx at 1 1 એટલે વિકલનમાં x is equal to 1 અને y is equal to 1, આમાં તો y છે જ નહીં. 3 into 1 સ્પર્શ બિંદુ 1 1 અને ઢાળ is equal to 3, therefore સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 is equal to m into x minus x1 પ્રમાણે x1 y1 1 1 આપ્યા છે. y minus 1 is equal to 3x minus 3, 3x minus y minus 2 is equal to 0. આ બધા પદ આ બાજુ લાવો અથવા આ બંને પદને આ બાજુ લાવો તો પણ ચાલશે. 3x minus y minus 2 is equal to 0. હવે અભિલંબનો ઢાળ બરાબર સ્પર્શકનો ઢાળ છે 3, એનો વિરોધીને વ્યસ્ત લઈ લો એટલે અભિલંબનો ઢાળ મળી જશે -1/3 અને સ્પર્શ બિંદુ આપ્યું છે 1 1, therefore અભિલંબનું સમીકરણ y minus y1 m એટલે -1/3 x minus 1, 3y minus 3 is equal to minus x plus 1, x plus 3y minus 4 is equal to 0. એનો fourth part, y is equal to x square, x is equal to 0, y is equal to 0, 0 0 બિંદુ વક્ર પર છે. dy by dx is equal to 2x. સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to dy by dx at 0 0 2 into 0. હવે બિંદુ આપણને આપ્યું છે સ્પર્શ બિંદુ 0 0 અને ઢાળ is equal to 0 આપ્યું છે. માટે સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 m x minus x1 y is equal to 0. y is equal to 0 સ્પર્શકનું સમીકરણ આવ્યું. y is equal to 0 એ x અક્ષ કહેવાય. x અક્ષનું સમીકરણ y is equal to 0 થાય અને x અક્ષ કહેવાય. હવે આપણને જે વક્ર આપ્યો છે, પર્વલય આપ્યો છે y is equal to x2 હોવાથી આ વક્રનો આ પર્વલયનો અક્ષ y અક્ષ થશે એટલે કે આ પ્રમાણે આપણે પર્વલય 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા છીએ. y is equal to 0, y is equal to 0 રેખાનું સમીકરણ y is equal to 0 એટલે x અક્ષ કહેવાય. x અક્ષનું સમીકરણ y is equal to 0. આ y is equal to 0. હવે સ્પર્શકનું સમીકરણ મળી ગયું. હવે અભિલંબનું સમીકરણ શોધવાનું છે. અભિલંબનો ઢાળ, આ જે ઢાળ છે એનો વિરોધીને વ્યસ્ત લેવાનો. 0 નો વ્યસ્ત ન મળે ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત છે, ઢાળ ન મળે. ઢાળ ન મળે તો આપણે ઢાળ બિંદુ સમીકરણ વાપરી શકીશું નહીં. ઢાળ નથી મળતો એનો અર્થ એવો થયો કે અભિલંબ એ
x અક્ષને લંબ છે, અભિલંબ એ x અક્ષને લંબ છે, એને ઢાળ ન મળ્યો તથા અભિલંબ 0 0 માંથી પસાર થાય છે, therefore અભિલંબનું સમીકરણ x = 0. જે બિંદુ અભિલંબ જે બિંદુ આ ઢાળ ન મળે ત્યારે એ રેખા જે બિંદુમાંથી પસાર થાય તે બિંદુનો x યામ લઈ લેવાનો. તમારે x = એનો x યામ લઈ લેવાનો. અહીંયા x = 0. અભિલંબ આપણે અભિલંબ સ્પર્શક અને અભિલંબનું સમીકરણ 0 0 આગળ શોધવાનું છે. 0 0 એ 0 0 બિંદુ સ્પર્શક માટે સ્પર્શ બિંદુ છે અને આમે તમે ધ્યાનથી આકૃતિને સમજશો તો આ સ્પર્શક છે, x અક્ષ અને y અક્ષ પરસ્પર લંબ હોય એટલે આ અભિલંબ તમારો y અક્ષ અભિલંબ થવાનું છે અને y અક્ષનું સમીકરણ થાય x = 0. y અક્ષનું સમીકરણ x = 0 અને y અક્ષનું સમીકરણ x = 0 અને x અક્ષનું સમીકરણ y = 0. હવે આમાં તમે વિરોધીને વ્યસ્ત લો એટલે ઢાળ નથી મળતો. બીજું, અભિલંબ આ સ્પર્શ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે એટલે મેં નોંધમાં લખાયું છે આ વસ્તુ, તમે ધ્યાનથી નોંધ વાંચી લેજો. પહેલાના પીરિયડમાં લખાઈ છે મેં નોંધ કે આ જે બિંદુ માંથી અભિલંબ પસાર થાય છે, જ્યારે પણ ઢાળ ન મળે અને અભિલંબ જે બિંદુમાંથી પસાર થાય છે એ બિંદુનો x = x યામ તમારે લઈ લેવાનો. એ અભિલંબનું સમીકરણ થઈ જશે. દાખલા તરીકે આમ હોય, અહીંયા 2 3 છે, દાખલા તરીકે આ 2 3 છે, આ અભિલંબ છે, આનો ઢાળ તો મળે નહીં પણ આ રેખા જે બિંદુમાંથી પસાર થાય બિંદુ છે આપણી જોડે, તો આનો ઢાળ આનું અભિલંબનું સમીકરણ શોધવું અથવા આનું સમીકરણ શોધવું હોય, x અક્ષને લંબ હોય તેવી રેખાનો ઢાળ કદાપી મળે નહીં, એ ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત હોય. તો એવાનું સમીકરણ એ જેનો ઢાળ નથી મળતો એવી રેખાનું સમીકરણ શોધવું હોય તો એનો x યામ બરાબર એ સમીકરણ બની જશે. x = 2. આ રેખાનું સમીકરણ એટલે કે x અક્ષને લંબ એટલે કે અભિલંબ નું સમીકરણ થાય x = 2.